अथ गीतार पंचदश अध्याय पुरुषोत्तमे गणामकं श्री भगवानुवाच ओम ऊर्ध्वमूलम् अधःसाकम् अश्वत्थं प्रारभ्य छन्दांसि पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् आदर्शधाम प्रस्थितस्तिष्ठ शाखा गुणप्रवृद्धा विषप्रबाल अदश्च मूलानि अनसन्ततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोक नरोपमश्च तथोपलभ्यते नन्तो न चदिर्न ससम्प्रतिश्च अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित् ततो पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतो न निवर्तते निर्वाणमोह चित्तसङ्गदोष अध्यात्मनित्यविनिवृत्तकाम तन्निर्मुक्ता सुखदुःखसंघे गच्छन्तमूढा पदपङ्क्तत् ओ न तद्भासते सूर्यं न शशङ्क न पावकं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति शरीराणि यद्भवति यच्छपत्क्रमिति स्वर गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गन्धनिवासात् ओम सत्रांग चक्षुः स्पर्शनं च रसनं गणेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विष्णोनुपुषं उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भञ्जनागमगुणान्वितं विमूढान् पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा आम्यतन्त्रगुणश्चरन् पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यथान्तप्रकृतं पश्यन्ति यदादित्यगतं तेज जगद्भासोऽखिलं यच्चन्द्रमश्चाग्रं तत्तेज विद्धिमामकं गमाविश्वच्च भूतानि धार्यं मम दश तस्मामि सौषधी सर्वा समभूत्वा अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनान्दमाश्रितं प्राणापानसमयुक्तं पञ्चमन्नं चतुर्वेदं आमः सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो मत्तोर्स्मृतिर्जानम् अपोहनं च वेदश्च सर्वे रामे विद्यो वेदान्तकृतवेदविदर्भचं द्वाविमो पुरुषो लोके हरस्सक्षरेव च सरस्सर्वाणि भूतानि कुटस्थस्य मत्तमो पुरुषस्तु परमात्मेत्युदारितं यो लोकत्रय विश्ववर्तव्यस्य यस्मात्सरम् अतीत अक्षरचोत्तमम् अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रतितपुरुषोत्तमं यमामेव संमूढो जनाते पुरुषोत्तमं ससरवित् भजते मां सर्वभावेन भारतम् इति गोयः तमं शस्त्रम् निदामक्तमया नघ तद्बुद्धबुद्धिमान् सत्कृतकृतश्च भारत कृष्ण बोले बाहुतोले वृंदावने में नहीं कोनो चिंता इना में नहीं कोनो भावना इना में नहीं कोनो चिंता इना में नहीं कोनो भावना इना में नहीं कोनो चिंता इना में नहीं कोनो भावना इना में नहीं कोनो कृष्ण बोलो बाहुतोले महाभारत शास्त्रायण संहितायं व्यासयुक्तं विष्णुपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां पुरुषोत्तमयोगुणो पंचदशाध्याय अमेदस्करो परिभ्रष्ट
পত্রহীনঞ্চ ভবে পূর্ণো ভবতু তৎসর্ব তৎপ্রসাদাদ জনার্দন। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। আমি নগরে হরি বল হরি গরে ঘুরি সি গীতার গান গায়। শ্রীকৃষ্ণের গান গাই রে আমি, শ্রী গীতার গান গাই। আমার দ্বারা আর কোনো জীবনে কোনো কাজ হয়নি এই গীতা পাঠ ছাড়া। হরিবল হরিবল হরিবল। আমি নগরে নগরে প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো জায়গায় গীতা প্রচারে থাকি এবং আপনাদের মতো ভক্তদের চরণ ধুলি মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করি। আপনারা কৃপা করবেন, আশীর্বাদ করবেন, এইভাবে যেন জন্ম জন্মান্তর ভক্তদের চরণ ধুলি মাথায় নিতে পারি। হরিবল হরিবল হরে কৃষ্ণ। আজকের এই মকর সংক্রান্তিতে তিল এবং গুড় খাওয়া খুব ভালো। তবে যারা একাদশী আছেন আপনারা আজকে খাবেন না, আপনারা আগামীকাল তিল দিয়ে গুড় দিয়ে টুপি বানিয়ে ভগবানকে নিবেদন করে, বিভিন্ন পিঠাপুলি বানিয়ে ভগবানকে নিবেদন করে আপনারা সেবা করতে পারেন। কারণ আজকের এই দিনে তিলের সৃষ্টি। বলবো নাকি বাদ দিয়ে দেব? বলবো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আজকের এই দিনে তিলের সৃষ্টি হয়েছে, কুশের সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান যখন অনন্ত নাগের উপর শায়িত ছিলেন, জল আর জল, ভগবানের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি, দুই কানের ময়লা থেকে দুইজন দৈত্যের সৃষ্টি হয়েছে, মধু কৈটব। মধু কৈটব দত্ত ব্রহ্মাকে মারতে উদ্যত হল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর সাধনা করলেন, কিন্তু বিষ্ণুর সমস্ত শরীরে মহামায়া আচ্ছাদিত। আমার মহামায়া জগৎজননী শীতলা মা বলুন, চণ্ডী মা বলুন, কালী মা বলুন, সব মা মহামায়া থেকে সৃষ্টি। সৃষ্টির শুরু থেকেই আমার মহামায়া ছিল। এই জন্য চণ্ডীর মধ্যে বলেছেন ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি অনন্ত বীর্য বিশ্বস্য বীজম পরমাসীমায়া সন্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতু। ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি অনন্ত বীর্য বিশ্বস্য বীজম। আমার মা হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির বীজ, এবং এই মহামায়া আমাদেরকে মোহিত করে রেখেছেন। আবার যদি মায়ের কৃপা হয় আমরা সংসারের মায়া থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি। এই জন্য শীতলা মায়ের কাছে আসতে হবে। বুঝিয়ে মনের কালিমা, সবাই হাতে তালি একসাথে বলুন হরি বল। শীতলা মায়ের আজকে যে কমিটি, এটা হচ্ছে সুন্দর একটা কমিটি, পশ্চিম মলিনগর ঘেড়ামারা শ্রী শ্রী মা শীতলা সংঘ এবং শ্রী শ্রী শীতলা মায়ের মন্দির আছে। আমরা মায়ের চরণে বসে ভগবানের কোনো কীর্তন করছে। গতকালকে যেখানে ছিলাম হাটাজারিতে, সেখানেও শতবর্ষী সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের চরণে বসে ভগবানের কোনো কীর্তন করেছে। 100 বছরের আগে প্রতিষ্ঠিত সেই সিদ্ধেশ্বরীর জাগ্রতা কালী মায়ের চরণে বসে। আমরা গীতা পাঠ করেছি। আজকেও
শীতলা মায়ের মন্দিরে যেখানে আসলে মন শীতল হয়, যেখানে আসলে মন ধীর হয়, মায়ের কোলেই তো সন্তানের প্রশান্তি নাকি? একজন সন্তান প্রকৃত শান্তি পান কোথায়? যখন মায়ের কোলে বসতে পারে, তখন তো শান্তি। আজকে আমরা সংসারের সমস্ত জ্বালা থেকে যখন মায়ের মন্দিরে আসি, তখন আমাদের মনের মধ্যে কতই সে স্বর্গীয় অনুভূতি প্রাপ্ত হয় এবং আমাদের মন কেমন শীতল হয়। এই জন্য মায়ের কাছে নিবেদন, গুছিয়ে মনের কালী, গুছিয়ে মনের কালী মাথাটা দাও না, শীতলা মা আমার দয়া মহিমা, জয় শীতলা মা আমার দয়া মহিমা। জয় জয় মা শীতলা প্রীতে, হরি হরি হরি। মাগো তোমার চরণ তরে হয় দিও জনম ভরে, মাগো তোমার চরণ তরে হয় দিও জনম ভরে, শক্তি দাও দেহে আমার করতে সাধনা, শক্তি দাও দেহে আমার করতে সাধনা, জয় শীতলা মা আমার দয়া মহিমা, জয় শীতলা মা আমার দয়া মহিমা। হরি বল, জয় মা। মাগো তোমার সগুণ গানে জাগাও প্রেম আমার প্রাণে, মাগো তোমার সগুণ গানে জাগাও প্রেম আমার প্রাণে, ভক্তি দাও প্রাণে আমার আর কিছু চাই না, ভক্তি দাও প্রাণে আমার আর কিছু চাই না, জয় শীতলা মা আমার দয়া মহিমা, জয় শীতলা মা আমার দয়া মহিমা। বুঝছি, হরিবল হরিবল। হাবিলদার বাসা এসেছি, হাবিলদার বাসা থেকে ভক্তবৃন্দের এসেছি, কিন্তু এই গ্রামে কখনো আসা হয়নি। যাই হোক, আপনাদের চরণ ধুলি পেয়ে খুব আনন্দ লাগছে। তাই ব্রহ্মা কি করলেন? মায়ের সাধনা করলেন জগজ্জননীর। কাত্যায়নী মহাময় মহায়োগিনীশ্বরী বিষ্ণুপদে পরং ভক্তি বিহীনে দেবদুর্লভ। বিষ্ণুর সমস্ত শরীর থেকে জগজ্জননীর মা উঠে গিয়েছেন। যে না মহামায়া উঠে গিয়েছে, আপনি বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে দেখলেন মধুকৈটব দত্ত যুদ্ধং দেহি মনোভাব। তখন মধুকৈটব দত্তের সাথে বিষ্ণুর যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। কয় বছর? 5000 বছর। হরিবল হরিবল। 5000 বছর যুদ্ধ লেগে গিয়েছে এবং মধুকৈটব দত্তের অন্তরে তাদের মনের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি করে দিয়েছে। অহংকার আসলেই তো পতন হয় নাকি? একটি গান আছে না, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন জারি, যেদিন তোমার হবে বিচার, থাকবে না বাহাদুরি। অহংকারে আসবে পতন,
হবে রে সমন জারি। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, যখনই বুঝবেন আপনার অন্তরের মধ্যে অহংকার চলে এসছে, তখনই মনে করবেন আপনার অধপতন শুরু হয়েছে। যেই না অহংকার এসেছে অমনি অধপতন শুরু হয়। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের একটি বাণী আছে, যেমন ইচ্ছাই তেমন চলবি তা কিন্তু, যেমন ইচ্ছাই তেমন করবি তা কিন্তু চলবে না, ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। এ কথা আছে তো ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী। তাহলে যেই না আমাদের ভেতরে অহংকার আসবে তখনই আমাদের অধপতন হবে। এই জন্য আমি গিয়েছি, যেই দিন তোমার হবে বিচার, যখন তোমার হবে বিচার, থাকবে না আদরি, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন জারি, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন জারি। খবরে আছেন তিনি এই দুনিয়ার মালিক জেনে, আমি প্রত্যেকবার বলি ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরে যখন দুঃশাসন টানাটানি করছে, এক হাত দিয়ে দ্রৌপদী বস্ত্র লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করছে, আরেক হাত দিয়ে পিতামহ বিশ্বকে কেঁদে কেঁদে বলছে, পিতামহ আপনি সকলের অভিভাবক, আপনি চাইলে একজন মেয়ের সম্ভ্রমহানি থেকে বাঁচাতে পারেন। পিতামহ বিশ্ব নিশ্চুপ। দ্রৌপদীর চোখের জল ঠপ 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 করে মাটিতে পড়ছে। এক একটা চোখের জলের ফোঁটা থেকে এক একটা তীরে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই জন্য পিতামহ বিশ্বকে হাজার তীরের উপর শায়িত থাকতে হয়েছে 56 দিন। কারণ অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে চোখ বুঝে সহ্য করে, দুইজনই সমান অপরাধী। দুর্যোধন দুঃশাসনের বিচার হবেই, তারা অন্যায় খুব করেছে, কিন্তু তার সাথে যারা অন্যায় সহ্য করেছে, পিতামহ বিশ্ব গুরু দ্রোণাচার্য, তাদেরও তো ক্ষমা হয়নি নাকি? কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাদেরও তো হল। এই জন্য ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। যে কোনো কর্মের ভালো এবং খারাপ ফল আছে। এই জন্য ভগবান বলছেন, আমার পিতাত্বে তুমি কর্ম করো। ভাবরে মন আছেন তিনি এই দুনিয়ার মালিক যিনি, হব পারে কান্ডারি, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন জারি, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন জারি।
হা হা হরি বল। যে যেরকম কর্ম করব তার ফল আমাদের ভোগ করতে হবে। যদি কেউ মনে করে আমি অন্যায় কাজ করছি, কুকর্ম করছি, কেউ দেখছে, কেউ দেখুক আর না দেখুক, ভগবান বলছেন আমি উপদ্রষ্টা, আমি তো উপর থেকে দেখছি। যতই তুমি চালাকি করো শেষের দিনে বুঝবে, যতই করো চালাকি শেষে বুঝবে চালাকি। যতই করো চালাকি শেষে বুঝবে চালাকি। কর্ম অনুযায়ী ফল, ওরে মনামা বুঝিয়া সামাল হয়ে চল। মনা বুঝিয়া সামাল হয়ে চল। এখন আমরা বুঝছি না, এখন দেহের মধ্যে শক্তি আছে, এখন যেমন কাল যেমন ইচ্ছাই তেমন করছে। যখন দেহের শক্তি ক্ষয় হবে তখন আমরা বুঝব সেই কুকর্মের ফল কি। এই জন্য চিন্তা করবেন, কর্ম করার আগে ভাববেন ভগবানের পিতাত্বে কর্ম করুন, ভগবানের নাম করুন, হরি নাম করুন, কৃষ্ণ নাম করুন। তাই বলি মন বৃথা সম কটক নয় অবহেলা। আজকে যে দিনটা চলে যাচ্ছে, কালকে আর এই দিনটা ফিরে আসবে। টাইম এন্ড টাইট ওয়েট ফর না। সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করছে। যাদের বয়স 30 হয়ে গিয়েছে, এবারের মতো তারা আর শিশুকাল ফিরে পাবে না, ঠিক কিনা বলুন? যাদের বয়স 60-70 হয়ে গেছে, এবারের মতো তারা আর যৌবনকাল ফিরে পাবে না। এই জন্য সময় থাকতে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে, যে লক্ষ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি, মায়েরা তো সবসময় বলেন গান, কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইলে মিছে কাজে বদ্ধ হয় বৃক্ষ সমান। দিবা গেল মিছে কাজে, রাত্রে গেল নিদ্রে, না ভজিল রাধা কৃষ্ণের চরণার। হরি নাম বিনে রে কৃষ্ণ নামে বিনে, বিফলে মনুষ্য জনম যায় দিনে দিনে। নাম ভজ নাম চিত্ত নাম করস, নাম বিনে ভবার নবে গতি নাই। একবারে হরি নামে যত পাপে হরে, পাপী হইয়াও পাপ পাপে করিতে না। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছে না পরিণতি। হরির নাম কৃষ্ণ নাম বড়য় মধু, যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই বড় চতুর। এই জগৎ সংসারের চতুর কারা? চালাক কারা? যারা কৃষ্ণ ভজনা করে। আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলে দিয়েছেন, হাতে কর গৃহ মুখে বলো হরি, অনায়াসে দিতে পারো ভবসিন্ধু। হাতে কাজ করুন আর অন্তরের মধ্যে ভগবানের নামটুকু রাখো। এত সুন্দর করে আমাদেরকে আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলে দিয়েছে, পথ দেখিয়ে দিয়েছে। সংসারে থেকেও ভগবানকে কিভাবে ডাকা যায়।
এই সংসারে তো কেউ কিভাবে গোপনে ভগবানকে ডাকা যায়? গোপনে করো গোপী সাধনা, গোপনে করো গোপী সাধনা, মধুর ব্রজ রসে মধুর মধুর ব্রজ রসে মঝে থাকো না, গোপনে করো গোপী সাধনা, গোপনে করো গোপী সাধনা। গোপনে গোপনে সাধনা করো। সাধনা কিন্তু লোক দেখানো নয়। এই সংসারে থেকেও গোপনে সাধনা করতে পারেন। বাবা লোকনাথ বলেছেন, যত গুপ্ত তত প্রক্ত, আর যত বিয়ক্ত তত তিয়ক্ত। লোক দেখানো সাধনা নয়, সাধনা মনে মনে কোণে। এই জন্য সংসারে থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মায়েরা একটু হরিনাম করুন, একটু ভগবানের নাম স্মরণ করুন। তাই বলি মন বৃথা সময় কটক নয় অবহেলায় তোমার, মনটা রেখো কৃষ্ণ সেবায়, মনটা রেখো গুরু সেবায়, বদনে লহরি অহংকারে আসবে পাপন, হবে রে সমন জারি, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন জারি। যেদিন তোমার হবে বিচার, যখন তোমার হবে বিচার, থাকবে না বা সাধু, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন, অহংকারে আসবে পতন, হবে রে সমন জানি। হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল। যেই না আমার আদ্যাশক্তি মহামায়া মধুকৈটব দত্তের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তখনই তাদের মধ্যে অহংকারের সৃষ্টি হয়েছে। অহংকার করে বললেন বিষ্ণু, স্বয়ং ভগবানকে বলছেন, বিষ্ণু তুমি তো ভালো যুদ্ধবিদ্যা শিখেছ, তোমার যুদ্ধবিদ্যা দেখে আমরা বড়ই প্রীত হয়েছি, আমরা তোমাকে বর দিতে চাই। তুমি কি বর চাও? কে বর দিচ্ছেন? মধুকৈটব দত্ত। কাকে? ভগবানকে। ভগবান একটু হাসলেন, ও আমাকে বর দিবে? কি বর দিবে? বাবা আজকে তুমি যাহা চাও তাহাই দেবে। ও যাহা চাই তাহাই দিবে? বলে হ্যাঁ, আজকে তুমি যাহা চাইবে তাই দিতে আমরা বাধ্য, কারণ তুমি এত সুন্দর যুদ্ধবিদ্যা শিখেছ, আমরা বড়ই প্রীত হয়েছি। বলে প্রতিজ্ঞা করো, আমি যাহা চাই তাহা দিবে। বলে প্রতিজ্ঞা করছি। বিষ্ণুদেব বলছেন, বলে আমি এইটাই চাই, আমার হাতে যেন তোমরা বোধিত হও, আমার হাতে যেন তোমাদের মৃত্যু হয়। মধুকৈটব দত্ত তো ভয় পেয়ে গেলেন। এখন কথা দিয়েছেন, কথা রক্ষা করতে হয়। এই কলিযুগের আমরা মানুষরা এখন কথা দিয়ে এখন উল্টে যাই, আর ওই যুগের দৈত্যরাও কথা দিয়ে কথা রক্ষা করে। বুঝতে পারছেন? সত্য যুগের দৈত্য আর এই যুগের মানুষ তফাৎটা দেখুন। এই যুগের মানুষ এইমাত্র কথা দিয়েছে, এইমাত্র উল্টে যাচ্ছে, আর ওই যুগের দৈত্য দানবরাও কথা দিয়ে কখনো
মুখের বাক্য কখনো লঙ্ঘন করেনি। এই লীলার ভেতরে তত্ত্ব আছে, শিক্ষণীয় বিষয় আছে। শুধু লীলা শুনলে হবে না, গীতা শুধু শুনলে হবে না, তার মর্মার্থটুকু আমাদের নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখান থেকে আজকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করলাম, সেই তত্ত্ব থেকে প্রত্যেকটা তত্ত্বের মধ্যে শিক্ষা আছে। কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা, মুখের বাক্য যাতে লঙ্ঘন না হয়, মুখের বাক্য যাতে ঠিক থাকে। আমাকে বিভিন্ন জনে লোভ দেখায়, বলে ওই অনুষ্ঠানটা বাদ দেন, আপনাকে ডাবল পেমেন্ট দেওয়া হবে, আপনি আমাদের এখানে আসেন। এরকম অনেকে আমাকে লোভ দেখিয়েছেন এই জীবনে। আমি বলছি লাখ টাকা চলে গেলেও আমি যেখানে একবার কথা দিয়েছি সেখানে না গিয়ে থাকতে পারো, সেখানে যেতে হবে। কারণ মুখের বাক্য, অন্যদিকে কোটি টাকা চলে গেলেও আমি ওই দিকে যেতে পারবো না, কারণ ওইখানে যাব বলে কথা দিয়েছি। তাহলে ভক্তের মনে আমি কেমন করে কষ্ট দেব, কেমন করে মুখের বাক্য লঙ্ঘন করবো? না না না, আমি অনেক আমাকে বিভিন্নভাবে লোভ দেখায়, ঠিক কিনা বলুন? যাই হোক, ক্ষমা করবেন। তো মধুকৈটব দত্ত বলে কথা তো যখন দিয়েছি রক্ষা তো করতে হবে। তবে একটা ফন্দি আটকালেন, এই বিষ্ণু তুমি আমাদেরকে মারতে পারো, কিন্তু জলের মধ্যে নয়। তখন তো জল আর জল, মাটি ছিল। বিষ্ণুদেব বলছেন ঠিক আছে, জলের মধ্যে মারব। তখন বিষ্ণু বিশাল আকৃতি ধারণ করে নিজের উরুর মধ্যে নিয়ে মধু এবং কৈটব দত্তকে বধ করেছিলেন। মধু কৈটব দত্তের মেদ থেকে মেদিনীর সৃষ্টি, মাটির সৃষ্টি। অথচ সেই মাটির জন্য আমরা কত মাথা ফাটাফাটি করি, এক ভাই আরেক ভাইকে ঠকাচ্ছি, ঠিক না? একজন আরেকজনকে ঠকাচ্ছি, একজন আরেকজনকে ঠকাই আমরা কোটিপতি হচ্ছি, লক্ষপতি হচ্ছি। কিন্তু একবারও চিন্তা করি না যেগুলোর জন্য আমি মিথ্যা কথা বলছি, ঠকাচ্ছি, ওইগুলো একদিন আমাকে সব এখানে রেখে খালি হাতেই আমাকে চলে যেতে হবে। সেই কথা আমরা ভাবি না, সেই কথা আমরা চিন্তা করি। আপনি সৎপথে থেকে যদি এক টাকা রোজগার করেও ভগবানের নাম নিয়ে চলতে পারেন, তার মতো সুখী জগৎ সংসার আর কেউ নাই। হরিবল হরিবল, হরে কৃষ্ণ। 5 বছর যুদ্ধ চলাকালীন ভগবানের ঘাম ঝরেছে না, ঘাম থেকে তিলের সৃষ্টি হয়েছে। আর কেশরাশি ঝরেছে না, কেশরাশি, কেশ থেকে কুশের সৃষ্টি হয়েছে। আজকের এই মকর সংক্রান্তিতে এজন্য তিলের সৃষ্টি। এজন্য আগামীকাল আপনারা, আজকে যারা একাদশী থেকেছেন, আপনারা আগামীকাল তিল, পিঠাপুলি এগুলো আগামীকাল আপনারা বানিয়ে ভগবানকে নিবেদন করে তারপর আপনারা সেবা করবেন, তাতে আপনাদের মঙ্গল হবে। হরিবল হরিবল হরিবল। এই যে পিতামহ বিশ্ব সরসজ্জায় ছিলেন, তিনি অপেক্ষা করেছিলেন আজকের এই দিনের জন্য, উত্তরায়ণের দিন। কারণ বলে এত আগে গিয়ে তো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কারণ রাত্রিবেলা তো দরজা খুলবে না, খুলবে? গতকালকেও দেবদেবতাদের রাত ছিল, আজকে থেকে দিন শুরু হয়। বুঝতে পারছেন? 6 মাস দিন বলছিলাম না, আজকে থেকে দিন শুরু আষাঢ় মাস পর্যন্ত দেবদেবতার দিন। আষাঢ় মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত রাত্রি। তো বিশ্বদেব 56 দিন আগে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সরসজ্জায় ছিলেন, কারণ তাকে কেউ মারতে পারবে না, তিনি ইচ্ছে মৃত্যু, তিনি ইচ্ছা করলে মরতে পারবেন, তাকে কেউ অস্ত্র দিয়ে মারতে পারবেন। এই জন্য সরসজ্জা করে রেখেছিলেন, স্বর দিয়ে শয্যায় থেকেছেন। এবং আজকের এই দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম।
থেকেছেন, কারণ আগে গেলে তো স্বর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, ঠিক কিনা বলুন? কারণ আজকের দিনের আগে থেকে তো রাত ছিল, রাত্রিবেলা তো স্বর্গের মধ্যে ঢুকাবে না, ঠিক কিনা? এই জন্য বলে এত আগে গিয়ে লাভ নেই, যেদিন স্বর্গের দরজা খুলবে ওই দিন আমি মৃত্যুপথ যাত্রী হব। অর্থাৎ এই উত্তরায়ণের দিন সেই পিতামহ ভীষ্ম দেহত্যাগ করেছিলেন এবং ভগবানকে দর্শন করে। যেদিন দেহত্যাগ করবেন সেদিন ভগবানকে দর্শন করে তখন দেহত্যাগ করেছিলেন। হরিবল হরিবল, সে পিতামহ ভীষ্মের মুক্তি লাভ হয়েছে। তেমনি আমাদের শেষ দিন যদি এইরকম হয়, যারা প্রসাদ গ্রহণ করেননি আপনারা আনন্দবাজারে গিয়ে আনন্দের সহিত প্রসাদ গ্রহণ করে আবার পারমাত্মিক আনন্দ লাভ করার জন্য গীতাবাসরে আসুন। যারা প্রসাদ গ্রহণ করেছেন আপনারা গীতাবাসরে বসুন, আপনারা ভগবানের অমৃত এই প্রসাদ আপনারা গ্রহণ করুন। কারণ গীতার প্রসাদ গ্রহণ করলে কি হয় এটাই অর্জুনেন বলে দিয়েছে। যখন ভগবান প্রশ্ন করলেন অষ্টাদশ অধ্যায়ে, আচ্ছা অর্জুন, এতক্ষণ তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছো, আমি উত্তর দিয়েছি, এবার আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। কি প্রশ্ন প্রভু? বলো, আমার এই গীতামৃত শ্রবণ করে তোমার মনের কালিমা দূর হয়েছে তো? তোমার মনের মধ্যে আর কোনো প্রশ্ন আছে? আমার প্রতি আর কোনো সন্দেহ আছে? এবার অর্জুন বলছেন, নষ্ট মোহ স্মৃতির লব্ধ তৎপ্রসাদাৎ ময়চ্যুত স্থিতস্মি গতে সন্দেহ করিষ্যে বচন। নষ্ট মোহ, প্রভু তোমার এই গীতার প্রসাদ গ্রহণ করে আমার মোহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই জন্য গীতাবাসরে বসে গীতার প্রসাদ যদি আপনি আস্বাদন করেন, গীতার এই বাণী যদি, গীতার এই অমৃত কথা যদি আপনি আস্বাদন করেন, সংসারের যত প্রকারের মোহ আছে সমস্ত মোহ নষ্ট হয়ে আপনার হৃদয়, আপনার মন সুন্দর হবে। এই জন্য ভগবান গীতার মধ্যে আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন, মায়ার খেলা ছাড়ো রে মন, বেলা যাইতো বহিয়া। মায়ার খেলা ছাড়ো রে মন, বেলা যায় তোর বহিয়া। ওরে ভব পারে মাঝে তোরে ডাকে বাহু তুলিয়া। মায়ার খেলা ছাড়ো রে বেলা যাইতো না, কৃষ্ণ সেবা রত্ন রসে মজিয়া। মায়ার খেলা ছাড়ো রে বেলা যাইতো বহিয়া। ওরে ভব পারে মাঝে তোরে ডাকে বাহ তুলিয়া। ও ধরে হরি হরি মায়ার খেলা ছাড়ো রে মন, বেলা যায় তোর বহিয়া।
গীতা বাসরে বসে গীতার অমৃত সুধা পান করলে কি হয়? নষ্ট মোহ নষ্ট হয়। স্মৃতির লব্ধ হারানো স্মৃতি ফিরে পাওয়া যায়। তৎপ্রসাদান্ময়োচ্ছত। অর্জুন বলছেন, প্রভু তোমার এই গীতার প্রসাদ গ্রহণ করে আমার মোহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমি হারানো স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। স্থিত হস্মি গতে সন্দেহ, তোমার প্রতি আমার যে সন্দেহ ছিল সেই সন্দেহ আমার ভেতর আর নেই। তাই দুহাত তুলে বলছেন, করিষ্যে বচনং তব, করিষ্যে বচনং তব, করিষ্যে বচনং তব। আমি করতে প্রস্তুত। আমার মধ্যে আর কোনো অহমিকা নেই, আমার মধ্যে আর কোনো দাম্ভিকতা নেই, আমার মধ্যে আর কোনো প্রশ্ন নেই। আমি ফুল অ্যান্ড আনকন্ডিশনাল সারেন্ডার করলাম। আমি তোমার চরণে সমস্ত মন প্রাণ অর্পণ করলাম। ভগবানের চরণে সমস্ত মন প্রাণ যদি আপনি দিয়ে দিতে পারেন, ভগবান আপনার ভার বহন করবেন। ভগবানের প্রতি বিশ্বাসটুকু দরকার। এক বাঘ এক গাভীকে তাড়া করছে, ভালো করে শ্রবণ করুন। এক বাঘ এক গাভীকে তাড়া করছে। গাভী বাঘের তাড়া খেয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য দৌড়তে দৌড়তে একটা কর্দমাক্ত পুকুরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গিয়ে, জল নেই, কাদা আছে। সেই গাভী যখন পড়ে গিয়েছে তখন বাঘও কিন্তু নাছড়বান্দা, বাঘও গাভীকে ধরার জন্য বাঘও লাফ দিয়ে পড়ে গেছে। এখন সেখানে কাদা, বাঘও কাদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, গাভীও ডুবে যাচ্ছে। ডুবতে ডুবতে দুইজনে গলা পর্যন্ত গিয়ে আটকে গিয়েছে। অনেক ছুটাছুটি করে ছুটতে পারছে না। এক পর্যায়ে বাঘ বলছে, ওরে গাভী, এ কাদা থেকে জীবনে তুই উঠতে পারবি না, আমি উঠতে পারবো না, দুইজনের মৃত্যু নিশ্চিত। তুই মরবি, আমি মরবি, সুতরাং মৃত্যুকাল আমার মনোবাসনা একটু পূর্ণ কর। বলে কি মনোবাসনা? বলে তোর ঘাটটুকু এদিকে করে যে আমি একটু কামড় দিয়ে মরি, কারণ তুই মারা যাবি, আমিও মারা যাব। তোর ঘাটটুকু একটু এদিকে, আমি একটু কামড় দিয়ে মরি। গাভী বলছেন, ওরে মূঢ় বাঘ, তুই মারা যাবি, আমি মারা যাব না। বলে কেমন? বলে বেলা গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হবে, আমি যখন আমার মালিকের বাড়িতে ফিরে যাব না, আমার মালিক আমাকে খোঁজার জন্য টর্চ লাইট নিয়ে, হারিকেন নিয়ে, লাঠি সোটা নিয়ে আমাকে খুঁজতে আসবে। এই কুয়ার মধ্যে যখন তোকে এবং আমাকে দেখতে পাবে, আমার মালিকের আর বুঝতে বাকি থাকবে না তুই আমাকে মেরে ফেলার জন্য এখানে তাড়া করে নিয়ে এনেছিস। সুতরাং তোকে লাঠি সোটা দিয়ে মেরে ফেলবে আর আমাকে সযত্নে বাড়ি নিয়ে যাবে, কারণ তোর তো মালিক নাই, আমার তো মালিক। তাহলে বাঘের মালিকের প্রতি, বাঘের কোনো মালিক নাই, মালিক আছে কার? গাভীর মালিকের উপর ভরসা আছে, আত্মবিশ্বাস আছে। এই জগৎ আমাদের মালিককে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। আমরা যদি সেই মালিকের উপর ভার দিতে পারি, মালিক কি বলছেন? অনন্যাশ্চিন্তন্তমম এ জনপ্রিয় পাশতে এসং নিত্যভিযুক্ত অনং যোগক্ষেম। কি মার্মিক কথা বলে! বল অনন্যাশ্চিন্তন্তমম এই জন পুরী উপাসতে, অনন্য ভক্তির মাধ্যমে যে জন আমার উপাসনা করে, যে জন আমাকে ডাকে, সেই ভক্তের যোগ এবং ক্ষেম, সেই ভক্তের বোঝা আমি নিজ কাঁধে বহন করে বেড়া। শুধু ভগবানের চরণে মনটা রাখুন। সংসারে থাকুন, ভগবানের চরণে মনটা রাখুন, ভগবানের চরণে ভার দেন, ভগবান আপনাকে রক্ষা করবে। যাই হোক,
এবারে সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি স্বনামধন্য গীতা পাঠক, সঙ্গীত শিল্পী, সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, ব্যালেন্সার, ভক্তপ্রবর বাবু পলাশ দেবনাথ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন এবং এরপরে আমরা গীতার মাহাত্মে যাব, নাম কীর্তনে যাব, অঙ্গের ধুলি মাখব। যারা প্রসাদ নিচ্ছেন আপনারা অতিশয় প্রসাদ নিয়ে গীতাবাসন আসুন। আমরা শেষে আনন্দের সহিত শেষ করব। হরিবল হরিবল। এবার সঙ্গীত নবদ্য আস্বাদন করুন পলাশ দেবনাথের কণ্ঠে। আমি 5 মিনিট একটু বিশ্রামে যাচ্ছি। এরই ফাঁকে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন বাবু পলাশ দেবনাথ। জয় গুরু, জয় গীতা।